Welcome students, this is chapter 6, part 6, and the topic what we are going to say is enhancing and printing in OpenOffice Writer. The different topics what we are going to see in this part of the video are insert pictures, insert special characters, then inserting shapes, different shapes, auto text, then printing preview, and then printing. So these are the different topics what we are going to see. Now the first topic, insert picture. So if you want to insert any special picture in your document, first you place the insertion point where you want to insert the picture. And the picture gallery of the writer in OpenOffice Writer, it contains a collection of images. So the menu option what you are going to do is insert picture from file. So click insert menu and then picture option. Insert picture from file. See the menu option, and then it will open a browser window. Here you select the picture gallery and you can open the picture what you want to insert. No picture is there. Something. Saved pictures. So certificate. So I am selecting some picture. Then open. And we shall see that picture have been inserted. So this is the way you can insert picture, students. How will you insert? You first place, now I am deleting this, delete. You have to click insert picture, insert, first place the insertion pointer where you want to insert the picture, and then click insert picture option and then from file. And then select the file which you want to insert and click open. That's all. This is how you can insert picture. So picture gallery, if it is not there, you can see the different folder where the picture is there. Similarly, if you want to insert any special character, say some character are not available on the keyboard. For that, you click insert special character and you can choose the font and you can choose the subset. Different types, categories are available. You can select any category and see these are different types of symbol. This and all we cannot see on the keyboard. So now I am inserting this picture. We can see the lower right corner, the number of the picture what you are what the character what you are inserting, the number we can see. So insert special character. This is the special character dialog box which is appeared, and you can select any picture, and the lower right corner we can see the numerical code of this character. This is that is in Unicode, numerical character of this character, and then click OK. Now I am clicking OK. See, the picture has been inserted. So how will you insert special character? Go to insert special character. Special character dialog box will appear. You can select any picture what you need. We can see the number numerical for that picture. Click OK. The picture what you have selected, the character what you have selected will get inserted. Then if you want to insert different types of shapes, for that you have to get the drawing toolbar.
To get the drawing toolbar, click View, Toolbar, Drawing. What are the menu option? View, Toolbar, Drawing. See, now drawing toolbar appears here. For this is line, icon, rectangle, ellipse, freedom line, text. So different shapes are there. Block arrows. I'm clicking block arrows, and then the mouse pointer will change to crosshair. This is called crosshair. You just drag. See that shapes has appeared. Similarly, if you want to create symbol shapes, which we shall insert simile face. Now I am just dragging it. See this. So this is how we can draw different shapes. So this icon is called crosshair pointer. When you click this drawing toolbar, for drawing the mouse pointer will change like this. This is called what pointer, students? Crosshair pointer. CR. We shall move this to click and drag. You can move it anywhere. So this pointer what appears is called crosshair pointer. For drawing, so when you click any icon, for example I am clicking a line icon, see the mouse pointer has changed to crosshair pointer. You can draw anywhere whatever you like. This is how you can draw different shapes. If you want to cancel any drawing, click escape key. Escape key கொடுத்தா அது cancel ஆயிடும். Click on the selected icon. இல்லைனா இந்த selected icon click பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணோன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு escape key, delete key கொடுத்தா delete ஆயிடும். So then if you want to see the properties, இங்கே வந்து டூல் பார்லேயே அதுக்குள்ள ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது. Gallery, font gallery, font work gallery, different options are there. Visible buttons. So you can change the properties of the diagram, fill color and the line type, width, then change that anchor, arrow mark, other. இது எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு drawing objectives properties toolbar or choices in the dialog box. Drawing object properties toolbar இருக்கு. View, toolbar, drawing object properties toolbar இருக்கு இல்லையா, இதில் போயிட்டு நமக்கு வேணுங்கிறப்போ ஒரு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு go to view, toolbar, drawing object toolbar properties. Now we can change the properties of this diagram, whatever we have. Using this toolbar we can change the properties. See how we are changing. We can change the properties using drawing object properties toolbar. Then there is another option, student, inserting. நம்ம auto correct option பார்த்தோம் இல்லையா, that is in part 4ல பார்த்தோம். ஒரு ராங் வேர்ட் டைப் பண்ணவே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் வேர்டாக மாறுது இல்லையா. சிமிலர்லி ஆட்டோ டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், அது வந்து கிராஃபிக்ஸ் என்ன வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபிக்ஸை செலக்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ இந்த சிம்பிள்லாம் ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங். இது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு just we are selecting and then I am just clicking. எடிட்டில் போனீங்கன்னா ஆட்டோ டெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். கண்ட்ரோல் F3 கொடுத்தாலும் ஒரு ஷார்ட்கட் கீ. இப்போ இதில் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம். லெட் இட் பி பின்னு கொடுக்குறேன். ஷார்ட்கட் கீ பி கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிட்டோம். நவ் க்ளோஸ்.
இப்போ எந்த இடத்துல இதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு now I am again go to edit auto text இல்லைன்னா Ctrl F3 கொடுத்துட்டு அந்த பிங்கிறது நம்ம போய் சேவ் பண்ணல பின்னு இங்கே இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஏன்னு ஒன்று சேவ் பண்ணியிருக்கேன் ஏ கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கொடுக்குறேன் ஏக்கு என்ன அசைன் பண்ணணும் அது வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த கிராஸர் பாயிண்ட்டை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு go to edit மெனுவில் ஆட்டோ டெக்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் கீ நேம் கொடுக்கணும் பின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆரோ இதில் போய் நியூ கொடுக்கணும் நியூ டெக்ஸ்ட் ஒன்லி நியூ டெக்ஸ்ட் ஆட்டோ டெக்ஸ்ட்டில் போயிட்டு replace text only கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்றோம் இன்சர்ட் இப்போ பி இங்கே வந்துருச்சு பாருங்கள் சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் மறுபடியும் இப்போ இது எங்கே இன்சர்ட் பண்ணுமோ கர்சர் அங்கே வச்சுட்டு எடிட் ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு பி சூஸ் பண்ணி இன்சர்ட் கொடுத்தா நம்ம ஆல்ரெடி என்ன அசைன் பண்ணி பாருங்கள் அகெயின் கிராஸர் பாயிண்ட் வந்துருச்சா இது வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் இல்லை என்ன வேணாலும் கிராஃபிக்ஸ் பிக்சர் என்ன வேணாலும் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஷார்ட்கட் கீக்கு அசைன் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் அசைன் பண்ணிவிட்டா நமக்கு எப்போல்லாம் அது வேணுமோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்தெந்த இடத்துலலாம் வேணுமோ ஜஸ்ட் அந்த ஷார்ட்கட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் இது வந்து நம்மளோட ஒர்க்கிங் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நிறைய டெக்ஸ்ட் இப்போ இது நான் நிறைய இடத்துல டைப் பண்ணோன்னா இது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு காப்பி பேஸ்ட் பண்ணலாம் நம்ம காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா மறுபடியும் அகெயின் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் சம் டைம் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோன்னா அகெயின் செலக்ட் பண்ணால் தான் காப்பி பேஸ்ட் ஆகும் பட் இது ஒன்ஸ் அசைன் பண்ணிட்டா ஷார்ட்கட் கீக்கு எப்போல்லாம் வேணுமோ அந்த ஷார்ட்கட் கீ கொடுத்தாலே போதும் that is the difference between that copy paste so graphics everything we can assign using this method auto text அப்படிங்கிறது it is very very useful students it allows you to assign text இல்லைன்னா tables or graphics என்ன ஆப்ஜெக்ட் வேணாலும் ஒரு கீ காம்பினேஷனுக்கு அசைன் பண்ணிடலாம் சிங்கிள் லெட்டரோ டபுள் லெட்டரோ ஸோ எப்போல்லாம் நமக்கு அந்த டெக்ஸ்ட்டோ கிராஃபிக்ஸோ வேணும்னா அந்த சிங்கிள் ஆர் டபுள் லெட்டர் கொடுத்தாலே அந்த டெக்ஸ்ட்லாம் வந்துடும் so that is the use of auto text again பாருங்க இப்போ நான் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே அந்த இது செலக்ட் பண்ணலாமா பிக்சர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டில் என்ன ஆப்ஷன் that is auto text enable இப்போ இதெல்லாமே நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எடிட் ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் லெட்டர் சி கொடுப்போமா சி ஷார்ட்கட்க்கு சி கொடுத்தாச்சு தென் இந்த ஆட்டோ டெக்ஸ்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற டவுன் ஏரோவில் நியூ டெக்ஸ்ட் ஒன்லி கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ அகெயின் எங்கே கொண்டு போகணுமோ அங்கே இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு நியூ பேஜில் அகெயின் Ctrl F3 எடிட் பாருங்கள் இங்கே வச்சுட்டு எடிட் auto text C கொடுக்குறேன் now insert it has been பாருங்க insert ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் ஆட்டோ டெக்ஸ்டோட யூஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு டாக்குமெண்ட் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணணும் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது எப்படி வரும்னு நம்ம எப்போவுமே ஒரு ப்ரிவ்யூ பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்னா ஃபைல் மெனுவில் பேஜ் ப்ரிவ்யூங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இது கொடுத்தீங்கன்னா பாருங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரிவ்யூ வரும் தட் இஸ் எப்படி பிரிண்ட் ஆகி வருது
பிரிண்ட் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் அப்படின்ட்டு ப்ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம். இது வந்து மல்டிபிள் பேஜஸ் அட் அ டைமில் காமிச்சிருக்கு. பேஜ் ப்ரிவ்யூ மல்டிபிள் பேஜஸ், இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மல்டிபிள் பேஜஸ் காலம் வைஸ் வருதா, கேன்சல் கொடுத்துட்றேன். இப்போ பேஜ் ப்ரிவ்யூ 2 காலம் 1 காலம், இது வந்து 1. ஓகே, இப்போ பாருங்கள் அடுத்தடுத்த காலம் காமிக்கும், ஒவ்வொன்றா தான் காமிக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம மல்டிபிள் பேஜஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்தா பேஜ் ப்ரிவ்யூவில் 2 பேஜஸ் காமிக்கும். இல்லைன்னா மல்டிபிள் பேஜஸ் கொடுத்தா அட் அ டைமில் நமக்கு எத்தனை பேஜஸ் வியூ பண்ணணும், வி கேன் see தட். பாருங்கள் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ப்ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ப்ரிவ்யூ முடிச்சதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் ப்ரிவ்யூ பட்டன் கொடுத்து what we can do, we can close the preview. So multiple pages எதுக்கு, to display multiple pages at the time when you are previewing. close preview button இருக்கு இல்லையா, அதை கொடுத்து க்ளோஸ் ஆகிடும். தென் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஆப்ஷன், ஃபைல் பிரிண்ட், இல்லைன்னா ஷார்ட்கட் கீ Ctrl+P கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா இங்கே பிரிண்ட் ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள், தட் ஆல்சோ யூ கேன் டூ. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறீங்க, பிரிண்ட் ஐக்கான் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ இந்த பிரிண்ட் ஐக்கானில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் டேப் கிளிக் ஆகிருக்கா. நம்ம நிறைய பிரிண்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் சிஸ்டமில். இப்போ எந்த பிரிண்டருங்கிறது சூஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லா பேஜஸும் பிரிண்ட் பண்ணுற ரேஞ்ச் அண்ட் காப்பீஸில் எல்லா பேஜஸும் பிரிண்ட் ஆகணும்னா இந்த ஆல் பேஜஸ் சூஸ் பண்ணும். இல்லை ஸ்பெசிஃபிக் பேஜஸ்னால் இந்த பேஜஸை கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து பேஜ் நம்பர் 1 to 4, இப்போ நான் வந்து 1 to 3 கொடுக்குறேன், அப்போ அது மட்டும் பிரிண்ட் ஆகி வரும். ரிவர்ஸ் பிரிண்ட் இன் ரிவர்ஸ் பேஜ் ஆர்டர்னால் 4 3 2 1 அப்படி பிரிண்ட் ஆகும். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் பிரிண்ட் ஆகி வரும். எத்தனை காப்பீஸ் வேணுங்கிறது இங்கே கொடுக்கணும், நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ்க்குலாம் கொடுத்துட்டு தென் யூ ஹாவ் டு கிளிக் வாட் பட்டன், பிரிண்ட் பட்டன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் டேக் த பிரிண்ட் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபைல் பிரிண்ட் கொடுக்குறோம், அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், just I am cancelling because no printer is connected now, right now. File ப்ரிவ்யூ பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எப்பவுமே கொடுப்போம். ஸோ ஃபைல் பிரிண்ட் இல்லைன்னா Ctrl+P கொடுத்தா இங்கே வந்து ப்ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம். 1 to 4 பேஜஸ் இருக்கா, ஒவ்வொரு பேஜஸாக கிளிக் பண்ணி we can see here. தென் ஆல் பேஜஸ் பிரிண்ட் பண்ணோன்னா இது ஸ்பெசிஃபிக் பேஜஸ்னால் இங்கே கொடுத்துட்டு அந்த பேஜ் நம்பர் இங்கே கொடுக்கணும். இப்போ ஐ எம் கிவிங் 2,3னா ஆர் 1,3னா 1 3 மட்டும் பிரிண்ட் ஆகும். 1-3னா 1 2 3 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகும். ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வேணும்னா பிரிண்ட் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர். தென் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் 1 or 2 or 3 or செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பிரிண்ட் கொடுத்தா இட் வில் கெட் பிரிண்டட். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட் பெட்டர். And that's all in this lesson students. We have covered all the topics given in this lesson. This lesson will be easier to understand. You just go through first of all and then you start writing down the question answers. Thank you.